So see here, we will discuss the chemical properties of metals. Chemical properties of metals. So the first chemical property of metal, it is the electronic configuration of metals. So you know what is electronic configuration? It is the distribution of electrons in the shells. बरोबर? There are so many shells such as first is K shell, L shell, M shell, N shell. Capacity of each shell is different. K shell ची capacity किती असते? It is of 2 electrons. L shell ची capacity it is of 8 electrons. M shell ची capacity ही 18 electrons ची असणार. N shell ची capacity ही 32 electrons ची असते. So if we draw the electronic configuration of metals, what will we come to know? We will come to know that in the outermost shell of all the metals, there may be a single electron, two electrons, or three electrons. For example, consider the example of sodium. Atomic number of sodium is 11, so its electronic configuration will be 2, 8, 1. Right? In the first orbit of sodium, there will be 2 electrons. In the second orbit of sodium, there will be 8 electrons. In the last orbit, in the outermost shell, there will be a single electron. Similarly, the example of aluminium. What is the atomic number of aluminium? It is 13, right? Means it will have 13 electrons. तर बघा याची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होणार? Similarly, if we draw the electronic configuration of magnesium, मॅग्नेशियमचा atomic number हा 12 असतो, तर त्याची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघा काय असणार? पहिल्या ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाणार, दुसऱ्या ऑर्बिट मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आणि तिसऱ्या ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स जाणार? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाणार. आता तुम्ही कुठल्याही मेटलची जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ केली तर आपल्याला काय समजेल की जी आउटरमोस्ट शेल आहे, जी आउटरमोस्ट ऑर्बिट आहे, त्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार? त्यामध्ये एक तर एक इलेक्ट्रॉन असेल, 2 इलेक्ट्रॉन असेल किंवा मग जास्तीत जास्त 3 इलेक्ट्रॉन्स असणार. याचा अर्थ काय? द व्हॅलेन्सी ऑफ मेटल शुड बी 1, 2 or 3. माहिती आहे ना आपल्याला व्हॅलेन्सी म्हणजे काय? We can say valency is the number of valence electrons. Valence electrons are the electrons present in the outermost shell, right? So what will we write in the electronic configuration of metals? From the electronic configuration of metals, we will say that their valency will be 1, 2 or 3. हे सगळं आपण कशात डिस्कस करणार? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल्स, which is the first chemical property of metals. The next chemical property, it is formation of ions. Second chemical property, it is formation of ions. तर आता मेटल्स कुठल्या प्रकारचे आयन्स फॉर्म करतात? इफ वी ऑब्झर्व द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल्स, for example, I'm drawing the electronic configuration of sodium. Its atomic number is 11, so its electronic configuration will be 281. Now, in order to gain stability, in order to complete the octet, sodium will lose one electron present in the outermost shell. सोडियमचा atomic नंबर 11 आहे, म्हणजे यात 11 प्रोटॉन्स असणार आणि 11 इलेक्ट्रॉन्स असणार, राईट? 11 प्रोटॉन्स म्हणजे यात 11 पॉझिटिव्ह चार्जेस असणार अँड देअर विल बी 11 निगेटिव्ह चार्जेस. बट जसाही हा सोडियम काय करणार? एक इलेक्ट्रॉन कुणाला तरी देऊन देणार. मग यात इलेक्ट्रॉन्स किती राहणार? यात फक्त आता 10 इलेक्ट्रॉन्स राहणार. प्रोटॉन्स तर तसेच राहणार, 11 प्रोटॉन्स तसेच आहेत. म्हणजे बघा यात 11 पॉझिटिव्ह चार्जेस असणार आणि निगेटिव्ह चार्जेस किती असणार? there will be 10 negative charges. म्हणजे ओव्हरऑल चार्ज ऑन सोडियम विल बी इक्वल टू पॉझिटिव्ह 11 आणि निगेटिव्ह 10, म्हणजे +1 चार्ज यावरती वाढणार. तर हा पॉझिटिव्ह चार्ज कुठे दिसणार आपल्याला? इथे Na पॉझिटिव्हच्या फॉर्म मध्ये दिसणार. सोडियम इज अ मेटल, इट लुजेस 1 इलेक्ट्रॉन्स अँड गेन अ पॉझिटिव्ह चार्ज टू बिकम Na पॉझिटिव्ह. सो द एलिमेंट्स हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्जेस, ज्यांच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्यांना आपण काय म्हणतो? कॅटायन असे म्हणतो. Metals shows a tendency to form cations. बरोबर, मेटल्स कुठली टेंडन्सी दाखवणार? दे विल शो अ टेंडन्सी, दे विल शो अ केमिकल प्रॉपर्टी टू फॉर्म cations. So this we have to learn in the formation of ions. We can take another example of any metal. Suppose take example of calcium. Atomic number of calcium is 20, means there will be 20 protons and 20 electrons, right?
electronic configuration of calcium. It is 2882, right? 2882 is the electronic configuration of calcium. आता हा सुद्धा ऑक्टेट कम्प्लीट करायसाठी, स्टॅबिलिटी अटेंड करायसाठी काय करणार, आउटर मोस्ट शेल मधले 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करणार अदर एलिमेंट. आता याने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज केले, बरोबर ना. हा काय करतोय, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करतोय. 20 प्रोटॉन्स आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज केलेत, म्हणून याच्याकडे आता फक्त 18 इलेक्ट्रॉन्स राहणार. तर प्रोटॉन्स वरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, मीन्स इट हॅज 20 पॉझिटिव्ह चार्जेस. नाव द निगेटिव्ह चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, हिअर देअर आर 18 निगेटिव्ह चार्जेस. मग यावरती ओव्हरऑल चार्ज किती होणार, पॉझिटिव्ह 20 अँड निगेटिव्ह 18 म्हणजे +2. सो द ओव्हरऑल चार्ज ऑन द कॅल्शियम इज पॉझिटिव्ह 2. म्हणजे हा चार्ज आपल्याला कुठे दिसणार, याच्या डोक्यावरती दिसणार. And the elements having positive charges, ions having the positive charges are called as cations. So from this second property we come to know that metals forms cations. ठीक आहे, metals कुठल्या प्रकारचे ions तयार करणार, they will form cations. So this is the second chemical property of metal, that is formation of ions. Now the next chemical property of metal, it is reaction with oxygen. Reaction with oxygen. So when metals will react with oxygen, आता ते फक्त ऑक्सिजन सोबत नाही रिॲक्ट होणार, तर जो ऑक्सिजन कुठल्या स्टेट मध्ये आहे, डाय ॲटॉमिक मॉलिक्युलर स्टेट मध्ये आहे. म्हणजे फक्त ऑक्सिजन हा ओ म्हणून ऍटमॉस्फिअर मध्ये एक्झिस्ट होत नाही, तर तो नेहमी O2 च्या फॉर्म मध्ये असतो. ठीक आहे. मेटल्स रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म oxygen which will be in gaseous state to form metal oxide. बघा काय होत आहे, मेटल्स विल रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. याचे काही आपण एक्झाम्पल्स बघणार, हाऊ मेटल्स रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. लेट अस कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ सोडियम मेटल which reacts with oxygen gas to form which type of compound. आता तर सोडियम बघा, पहिले कोण लिहिणार, मेटल लिहिणार. मेटल किंवा जो एलिमेंट कॅटायन तयार करतो तो आपल्याला सुरुवातीला लिहायचा असतो, आणि मेटल्स दे फॉर्म कॅटायन्स आपण थोडा वेळ आधीच शिकलो. ठीक आहे. सो सोडियम आधी लिहिणार आपण, त्यानंतर दुसरा एलिमेंट कोण आहे आपल्याकडे, ऑक्सिजन आहे. आता सोडियमची व्हॅलेन्सी किती, व्हॉट इज द व्हॅलेन्सी ऑफ सोडियम, इट इज 1, राईट. अँड द व्हॅलेन्सी ऑफ ऑक्सिजन इट इज 2. सो आफ्टर क्रॉस मल्टिप्लाइंग, see which type of compound do we get. So Na into 2 will be Na2 and O into 1 will be O. तर आपल्याला कुठला कंपाऊंड मिळतोय, Na2O. चे नाव काय, सोडियम ऑक्साइड. सो सी हिअर, सोडियम रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. आता ही रिॲक्शन बॅलेन्स आहे का, बॅलेन्स रिॲक्शन म्हणजे काय, तर बघा हा एरो म्हणजे इक्वल टूचं साइन कन्सिडर करा. या इक्वल टू किंवा एरोच्या लेफ्ट साइडला जे एलिमेंट्स असतात यांना काय म्हणणार आपण, रिॲक्टंट्स म्हणणार. दीज आर रिॲक्टंट्स. आणि एरोच्या जे राईट साइडला असतात त्यांना आपण प्रॉडक्ट म्हणणार. सो जितके रिॲक्टंट्स आहेत तितके प्रॉडक्ट्स आहेत की नाही ते आपण चेक करणार. जसं इथे बघा लेफ्ट साइडला सोडियम ऍटम्स किती आहेत, सोडियम हा 1 आहे, बरोबर. ऑक्सिजनचे ऍटम्स बघा किती आहे, 2 आहे. इकडे राईट साइडला बघा सोडियमचे ऍटम्स किती आहेत, 2 आहेत, आणि ऑक्सिजन किती आहे, फक्त 1 आहे. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, बॅलन्स करावं लागेल. आता इकडे लेफ्ट साइडला रिॲक्टंट्स मध्ये जितके सोडियम असणार तितकेच सोडियम राईट साइडला असायला पाहिजे. तर बघा इकडे 2 सोडियम आहेत, इकडे 1 आहे, म्हणून आपण काय करू शकतो, या 1 ला 2 ने मल्टिप्लाय करणार. किंवा बघा इथे सुरुवातीला आपण ऑक्सिजन वरती फोकस करणार, नंतर मग सोडियम वरती फोकस करू. तर बघा इथे ऑक्सिजनचे किती ऍटम्स आहेत, 2 ऍटम्स आहेत. इथे ऑक्सिजनचा 1 ऍटम आहे, म्हणजे आपण जर या 1 ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे 2 ऑक्सिजन होऊ शकतात. तर इथे 2 ने मल्टिप्लाय करायसाठी आपल्याला इथे काय, ट्वाइस करावं लागेल. आता बघा ऑक्सिजन तर बॅलन्स झाले, इथे 2 ऑक्सिजन झाले, इथे 2 ऑक्सिजन झाले. बट सोडियमचं काय, सोडियम बघा इथे आधी 2 होते, आता 2 2 चा 4, 4 सोडियम झाले. म्हणजे इथे सुद्धा जेव्हा 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 4 सोडियम झाले. इकडे 1 सोडियम आहे, इकडे 4 सोडियम आहे, म्हणजे या एका सोडियमला आपल्याला 4 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि 1 4 चा 4 म्हणजे इकडे काय येणार, जेव्हा मग सोडियमचे 4 ऍटम ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होणार तर आपल्याला काय मिळणार, सोडियम ऑक्साईड मिळणार. आता हे बॅलन्स केमिकल इक्वेशन आहे, आणि केमिकल इक्वेशन नेहमी बॅलन्स फॉर्म मध्ये लिहायचं असते. ठीक आहे, समजत आहे. ही थर्ड प्रॉपर्टी, यामध्ये काय होणार, मेटल्स
ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होऊन मेटल ऑक्साईड तयार करणार. त्याचं एक्झाम्पल आपण बघितलं की सोडियम रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साईड. तर बघा पुढे, आता जे मेटल ऑक्साईड तयार होतात, बघा टेक्स्टबुक मध्ये मेन्शन केलेलं आहे की जे मेटल ऑक्साईड असणार ते जेव्हा कुणासोबत रिॲक्ट होतात, ऍसिड सोबत रिॲक्ट होतात. वेन मेटल ऑक्साइड्स रिॲक्ट विथ ऍसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. दे फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. काय दिलेलं आपल्याला? वेन मेटल ऑक्साइड्स रिॲक्ट विथ ऍसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. तर बघा हा सोडियम ऑक्साईड जेव्हा ऍसिड, टेक एन एक्झाम्पल ऑफ ऍसिड, सपोज इट इज HCl. हा काय आहे? हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आहे आणि हा कसा असणार? डायल्यूट असणार. डायल्यूट मीन्स वॉटर इज ऍडेड टू दॅट ऍसिड. तर जेव्हा मग सोडियम ऑक्साईड ऍसिड सोबत रिॲक्ट होणार, आपल्याला काय मिळालं पाहिजे? सॉल्ट आणि वॉटर. तर कुठला सॉल्ट, काय त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असणार? वॉटरचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, पण वॉटर कसं फॉर्म होते ते आपण बघणार. तर बघा हा सोडियम ऑक्साईड डिसोसिएट होऊन आपल्याला दोन आयन्स देणार. एक आयन तो म्हणजे मेटल आयन, दॅट इज Na पॉझिटिव्ह, आणि ऑक्सिजन तो देणार आपल्याला ऑक्सिजन डाय निगेटिव्ह. ठीक आहे. ऑक्सिजन हा काय आहे? नॉन मेटल आहे, तर तो ऍनायन फॉर्म करणार बाय गेनिंग, बाय रिसिव्हिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एलिमेंट. आता हा HCl तो डिसोसिएट होऊन आपल्याला एक देणार H पॉझिटिव्ह कॅटायन आणि दुसरा देणार Cl निगेटिव्ह ऍनायन. तर यातला कॅटायन यातल्या ऍनायन कडे अट्रॅक्ट होणार ऍज दे आर अपोजिटली चार्ज आयन्स. तर मग बघा Na पॉझिटिव्ह हा Cl निगेटिव्ह कडे अट्रॅक्ट होणार. म्हणजे आता हा कुठला कंपाऊंड तयार करतो तोही बघा कसा आपण फाइंड करतोय, Na. तर Na वरती एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, तो कॅटायन आहे, तो आधी आपण लिहिणार. त्यानंतर Cl निगेटिव्ह तो ऍनायन आहे, तो आपण नंतर लिहिणार. त्यानंतर Na वरती एक चार्ज आहे म्हणजे त्याची व्हॅलेन्सी एक असणार. क्लोरीन वरती एक निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे त्याची व्हॅलेन्सी सुद्धा एक असणार. तर यांचे काय करणार आपण? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. तर आपल्याला कुठला प्रॉडक्ट मिळतोय? Na इंटू 1 इज Na, Cl इंटू 1 इज Cl, म्हणजे NaCl हा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतोय. तर हा काय असणार? आपला सॉल्ट असणार प्लस O डाय निगेटिव्ह आणि H पॉझिटिव्ह यांची रिॲक्शन बघा थोडी. H पॉझिटिव्ह हा कॅटायन लिहिणार आधी आपण, त्यानंतर ऑक्सिजन डाय निगेटिव्ह तो ऍनायन लिहिणार. तर H पॉझिटिव्ह आहे, देअर इज अ सिंगल पॉझिटिव्ह चार्ज मीन्स व्हॅलेन्सी विल बी 1. आणि ऑक्सिजन डाय निगेटिव्ह आहे म्हणजे याची व्हॅलेन्सी किती असणार? 2 असणार. तर यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार आपण आणि आपल्याला बघा काय मिळते? H इंटू 2 विल बी H2 अँड O इंटू 1 विल बी O. तर नेक्स्ट कंपाऊंड कुठला मिळतोय आपल्याला? H2O मिळतोय. तर बघा इथे जेव्हा मग मेटल ऑक्साईड हा ऍसिड सोबत रिॲक्ट होणार तर आपल्याला सॉल्ट आणि वॉटर मिळणार, हे इथून प्रूव्ह होते. आता थोडं लक्ष द्या, ही रिॲक्शन बॅलन्स आहे की नाही? इज द रिॲक्शन बॅलन्स ऑर नॉट? इथे सोडियम बघा, सोडियमचे ऍटम्स दोन आहेत. देअर आर 2 ऍटम्स ऑफ सोडियम. ऑक्सिजन एक आहे, तिकडे सुद्धा ऑक्सिजन एक आहे, म्हणजे ऑक्सिजन इज बॅलन्स. सी हिअर, देअर इज अ सिंगल हायड्रोजन अँड देअर आर 2 हायड्रोजन्स. एक क्लोरीन, एक क्लोरीन. तर बघा इथे 2 हायड्रोजन असल्यामुळे आपण इथे काय करणार? ट्वाइस HCl करणार. इथे 2 हायड्रोजन ऍटम्स होतात, इथे सुद्धा 2 हायड्रोजन ऍटम्स होतात. नाउ सी हिअर क्लोरीन ऍटम्स, देअर आर 2 क्लोरीन ऍटम्स बट हिअर इज अ सिंगल क्लोरीन ऍटम. तर याला आपण ट्वाइस करणार. आता क्लोरीन 2 झाल्यामुळे हा सोडियम सुद्धा ट्वाइस होतो. हा सोडियम ट्वाइस आहे इथे आणि इथे सुद्धा सोडियम ट्वाइस आहे. तर अशा प्रकारे ही रिॲक्शन काय होणार? बॅलन्स होणार. तर नेहमी लक्षात ठेवा, सुरुवातीला मेटल्स ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होऊन मेटल ऑक्साईड तयार करणार आणि जर आपण मेटल ऑक्साईडची रिॲक्शन ऍसिड सोबत केली तर ते सॉल्ट आणि वॉटर तयार करणार. ठीक आहे. केमिकल प्रॉपर्टी इज रिॲक्शन विथ ऍसिड्स. तर बघा जेव्हा मेटल्स कुणासोबत रिॲक्ट होणार? ऍसिड सोबत रिॲक्ट होणार, तेव्हा ते काय फॉर्म करणार? दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हायड्रोजन गॅस. ते काय फॉर्म करणार? सॉल्ट प्लस H2 गॅस. ठीक आहे. हायड्रोजन गॅस तो नेहमी H2 च्या फॉर्म मध्ये असेल. तर एक्झाम्पल बघू आपण. आता आपण वारंवार सोडियमला घेतोय, सोडियम फार आवडत आहे आपला, बरोबर? सो सोडियम रिॲक्ट्स विथ अन ऍसिड. टेक एनी एक्झाम्पल ऑफ ऍसिड. यू कॅन टेक हायड्रोक्लोरिक ऍसिड विच इज HCl, सल्फ्युरिक ऍसिड विच इज H2SO4, नायट्रिक ऍसिड विच इज HNO3. तर आपण HCl घेणार, ते पण आपलं फार आवडतं ऍसिड. तर हे डायल्यूट फॉर्म मध्ये घेणार. तर बघा जेव्हा हा सोडियम HCl सोबत रिॲक्ट होणार, आता सोडियम म्हणजे तो पुढे चालून कुठला आयन फॉर्म करणार? इट विल फॉर्म Na पॉझिटिव्ह इन ऑर्डर टू गेन
स्टॅबिलिटी. Cl नंतर डिसोसिएट होणार H पॉझिटिव्ह अँड Cl निगेटिव्ह आयन्स मध्ये. तर हा Na पॉझिटिव्ह Cl निगेटिव्ह कडे अट्रॅक्ट होणार आणि काय फॉर्म करणार, NaCl फॉर्म करणार, बरोबर. प्लस आता H पॉझिटिव्ह हा आणखी एका H पॉझिटिव्ह सोबत रिॲक्ट होणार आणि तो काय फॉर्म करणार, H2 गॅस फॉर्म करणार. ठीक आहे. बघा याला आणखी एक H पॉझिटिव्ह लागेल म्हणून आपण इथे ट्वाइस HCl करणार, किंवा जेव्हा आपण या रिएक्शनला बॅलन्स करणार, इथे 2 हायड्रोजन आहे, इथे 1 हायड्रोजन असणार, तर याला ट्वाइस करणार. हा हायड्रोजन ट्वाइस केला तर क्लोरीन सुद्धा काय होतो, ट्वाइस होतो. क्लोरीन ट्वाइस झाला तर सोडियम सुद्धा काय होणार, ट्वाइस होणार. मीन्स इट इज अ बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. तर काय लक्षात ठेवणार आपण, वेन मेटल रिॲक्ट विथ ऍसिड दे फॉर्म सॉल्ट अँड हायड्रोजन गॅस. बघा इझिली रिॲक्शन्स लक्षात राहतात. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इट इज रिॲक्शन विथ वॉटर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय बघतोय आपण, रिॲक्शन विथ वॉटर. बघा ऍक्च्युअली मेटल्स डू नॉट शो अ कन्सिडरेबल ऑब्झर्वेबल रिॲक्शन विथ कोल्ड वॉटर. ठीक आहे. मेटल्स हे कोल्ड वॉटर सोबत रिॲक्ट होत नाही, बट देअर आर सम मेटल्स विच रिॲक्ट विथ cold water and they are sodium and potassium. They react with water to give metal hydroxide plus H2 gas. ठीक है. So take an example of a metal, suppose sodium, it reacts with water that is H2O to form. आता बघा सोडियम हा पुढे चालून काय होणार, Na पॉझिटिव्ह कॅटायन फॉर्म करणार. H2O हा कसा स्प्लिट होतो, H पॉझिटिव्ह आणि OH निगेटिव्ह मध्ये स्प्लिट होतो, बरोबर. तर हा कॅटायन आहे, हा एनायन आहे, तर कॅटायन विल गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स एनायन, म्हणजे Na आणि OH हे काहीतरी बॉन्ड फॉर्म करणार. तर Na ची व्हॅलेन्सी 1 असणार, ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी सुद्धा हायड्रॉक्साईडची व्हॅलेन्सी सुद्धा किती असणार, 1 असणार, बरोबर. तर बघा दिस Na and here hydroxide will form NaOH. काय फॉर्म करणार ते, NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड तयार करणार. प्लस आता हा एक हायड्रोजन दुसऱ्या हायड्रोजन सोबत रिॲक्ट होऊन काय तयार करेल, हायड्रोजन गॅस तयार करेल. देयर इज अनदर मेटल विच रिॲक्ट्स विथ वॉटर. ऍक्च्युअली इट डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर, बट इट रिॲक्ट्स विथ स्टीम. Steam, it is water in the form of water vapors in gaseous state. Magnesium is another metal which reacts with H2O, but it is in steam form. म्हणजे आपण म्हणू शकतो it is in gaseous form. Okay, and it also form magnesium hydroxide MgOH by 2 plus hydrogen gas. So these are the chemical properties of metals. First one, it is electronic configuration of metals. If we observe the electronic configuration of metals, we will come to know that in the last orbit, in the outermost shell, there will be a single electrons, 2 electrons or 3 electrons present. Then formation of ions. We know metals form cations. Then the reaction with oxygen. So metals react with oxygen to form metal oxides. Then reaction with acids. Metals react with acids to form salt and hydrogen gas. Thereafter reaction with water. So there are some metals which react with cold water to form metal hydroxide and hydrogen gas. So these are the few chemical properties of metals.